السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب مسلمانوں کو اس رمضان اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کمنٹ باکس میں آمین لکھ دیجئے گا، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کس کی دعا قبول کر لے اور ہم سب کے حق میں بہتر ہو جائے۔ دوستو آئیے، چونکہ آج رمضان شریف کا تیسرا عشرہ چالو ہونے ہی والا ہے۔ جب یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں، یہ ابھی دوسرے عشرے میں ہم چل رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو تیسرے عشرے میں ملے دیکھنے کو، تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تیسرا عشرہ شروع ہونے ہی والا ہے اور لوگ اعتکاف میں بیٹھا کرتے ہیں اس میں۔ تو میں اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے چند ضروری مسائل آپ حضرات کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ چونکہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، اعتکاف کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم اور آپ ہی کو دیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پہلے کی امتیوں کو بھی حکم دیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور ہم نے تاکید کی ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرا گھر ستھرا کرو طواف کرنے والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ دیکھیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو بھی حکم دے رہا ہے، اسماعیل علیہ السلام کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ میرے اعتکاف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے جو ہے مسجد کو پاک و صاف رکھو۔ تو قرآن پاک کی اس آیت سے مسجد کی صفائی، مسجد کی طہارت کا حکم واضح طور پہ بیان ہو گیا ہے۔ تو مسجد کی طہارت، مسجد کی صفائی کا خاص طور پہ دھیان رکھا جائے کمیٹی مسجد کی طرف سے۔ اب دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اس کے تمام اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو یہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے اتنا بڑا فرمانے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے جو جتنے گناہ اس کے اگلے ہیں جو ہے اس کو بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 رمضان سے 30 رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد فرمایا، میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرہ کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرہ کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرہ میں ہے، لہٰذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے کرے۔ تو اعتکاف میں جو بیٹھتے ہیں اس کو سب سے بڑی فضیلت یہ حاصل ہوتی ہے کہ وہ شب قدر کو پہنچ جاتا ہے، شب قدر کو پا لیتا ہے۔ اور شب قدر کی فضیلت تو آپ جانتے ہیں کہ جس نے شب قدر کی رات میں عبادت کر لیا، اسے 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو اب آئیے، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے چند مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیے، مسجد میں اللہ کے لیے نیت کے ساتھ ٹھہرنا اعتکاف ہے، اور اس کے لیے مسلمان عاقل اور جنابت و حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ بلوغ شرط نہیں، بالغ ہونا شرط نہیں، بلکہ نابالغ جو تمیز رکھتا ہو اگر بنیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرے تو یہ اعتکاف صحیح ہے۔ آزاد ہونا شرط نہیں ہے، غلام بھی جو ہے بیٹھ سکتا ہے، یہ عالمگیری در مختار میں لکھا ہوا ہے۔ اور دیکھیے، جامع مسجد ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں ہے، بلکہ مسجد جماعت بھی ہو سکتا ہے۔ مسجد جماعت وہ ہے جس میں امام و مؤذن مقرر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف جامع مسجد میں ہی اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر جس مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہو، یعنی امام بھی مقرر ہو، مؤذن بھی مقرر ہو، تو اس میں بھی اعتکاف کے لیے ہم بیٹھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، عورت کو مسجد میں اعتکاف کی اجازت نہیں، بلکہ وہ گھر میں ہی اعتکاف کرے، مگر
उस जगह करे जो उसने नमाज पढ़ने के लिए मुकर्रर कर रखी है। बहुत सारी औरतें सवाल करती हैं कि हम औरतें एतिकाफ में बैठ सकती हैं या नहीं। बिल्कुल बैठ सकती है, लेकिन मस्जिद में नहीं, बल्कि आप घर में जिस जगह मस्जिद जो है नमाज पढ़ा करती हैं उस जगह को आप जो है बिल्कुल अलग बना ले। नमाज पढ़ने की जगह ही औरतें अलग बना ले और उसी जगह को कुछ मखसूस कर ले और उस जगह पे आप एतिकाफ के लिए बैठ सकती हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मस्जिद बैत कहते हैं जिसे, यानी जिस जगह को आपने नमाज पढ़ने के लिए मुकर्रर किया है उस जगह पर मस्जिद बैत, उस जगह को मस्जिद बैत कहा जाता है। औरत के लिए ये भी मुस्तहब है कि घर में नमाज पढ़ने के लिए कोई जगह मुकर्रर कर ले और चाहिए कि उसको पाक साफ रखे, और बेहतर यह है कि उस जगह को चबूतरा की तरह बुलंद कर ले। मर्द को भी चाहिए कि वो नवाफिल के लिए घर में कोई जगह मुकर्रर कर ले कि नफल नमाज घर में पढ़ना अफजल है, तो अलग जगह मुकर्रर कर ले और उस जगह पे आप औरतें एतिकाफ कर सकती हैं। देखिए मसला जो है एतिकाफ वाजिब में मोतकिफ को मस्जिद से बगैर उज़्र निकलना हराम है। अगर निकला तो एतिकाफ टूट जाएगा, अगरचे भूल कर निकला हो। इसी तरीके से एतिकाफ सुन्नत भी बगैर उज़्र निकलने से जाता रहता है। इसी तरह औरत ने मस्जिद बैत में एतिकाफ वाजिब या मसनून किया तो बगैर उज़्र वहाँ से नहीं निकल सकती। अगर वहाँ से निकली, अगरचे घर ही में रही, एतिकाफ टूट जाएगा। तो ये सारी चीज़ों का एतिकाफ में बैठने से पहले ही मसला मालूम हो जाना चाहिए। और मोतकिफ को मस्जिद से निकलने के उज़्र ये है, एक हाजत तबई के मस्जिद में पूरी ना हो सके, जैसे पेशाब, पखाना, इस्तिंजा, वज़ू और गुस्ल की ज़रूरत हो तो गुस्ल, मगर गुस्ल वज़ू में ये शर्त है कि मस्जिद में ना हो सके, यानी कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसमें वज़ू या गुस्ल का पानी ले सके। इस तरह के मस्जिद में पानी की कोई बूंद ना गिरे कि वज़ू व गुस्ल का पानी मस्जिद में गिराना नाजायज़ है। और अगर मग वग़ैरह मौजूद हो कि उसमें वज़ू वग़ैरह कर सकता है कि कोई छींट मस्जिद में ना गिरे तो वज़ू के लिए मस्जिद से निकलना जायज़ नहीं। निकलेगा तो एतिकाफ जाता रहेगा। इसी तरह अगर मस्जिद में वज़ू व गुस्ल के लिए जगह बनी हो या हौज़ हो तो बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। देखिए मैं आपको आसान तरीके से समझा देता हूँ कि वज़ू है, गुस्ल है, ये तो मस्जिद में करना मुमकिन नहीं आज के दौर में। अगर वैसा कोई टब वगैरह है कर सकते हैं तो फिर उसको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं। अगर नहीं है तो मस्जिद के अहाते में वज़ू खाना वगैरह होता है, गुस्ल खाना, पेशाब खाना वगैरह होता है, तो ये हाजतें जो तबई है इसके लिए आप बाहर जा सकते हैं। और मस्जिद में बना हुआ है, आप फिर घर की तरफ जा रहे हैं तो भी ऐसा इसकी इजाज़त नहीं है। लेकिन याद रखिए वज़ू है तो आप वज़ू बनाने के लिए फिर से मस्जिद से बाहर ना जाएं। गुस्ल है तो गुस्ल करने के लिए आप बाहर ना जाएं, क्योंकि एतिकाफ का मतलब ही यही होता है कठिन को जो है कठिनाई अपने ऊपर जाहिर करना, अपने ऊपर जो है दुनिया व माफिया से खुद को बरीउ ज़िम्मा कर देना, तकलीफ़ को बर्दाश्त करना ही एतिकाफ है। चूँकि इतनी बड़ी फजीलत एतिकाफ की है तो इन चीज़ों से आप परहेज़ रखें। मस्जिद में बैठने से पहले ही मस्जिद का अहाता कमेटी मस्जिद से मालूम कर लें कि मस्जिद का अहाता क्या है, दाखिल मस्जिद क्या है और खारिज मस्जिद क्या है। इसका जानना एतिकाफ से पहले ही आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो इन चीज़ों के लिए आप बाहर ना निकलें। अगर बाहर भूल से भी निकल गए तो आपका एतिकाफ टूट जाएगा। और जो एतिकाफ़ वाजिब होता है, एतिकाफ़ वाजिब उसे कहते हैं जो मन्नत मानी थी जिस चीज़ की और एतिकाफ़ की, और फिर उस एतिकाफ़ को के लिए आप बैठे तो ये एतिकाफ़ वाजिब हो जाता है। फिर अगर इस तरीके से आपका एतिकाफ़ टूट जाएगा तो आप एक वाजिब को तर्क करने वाले हो जाएंगे, बहुत गुनाह होता है इसका। तो एतिकाफ़ में बैठें तो इन चीज़ों का ख़ास तौर पे ध्यान रखें। उम्मीद है बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रह गया हो तो कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट करके हमसे सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सवाब की नियत से इसे शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।